सत श्री अकाल। D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करदा है ते लैके हाज़र हाँ किसानी अंदोलन ते खास पेशकश। इस पेशकश च असीं चानना पावांगे किसानी संघर्ष ते जिस च किसानां ने वड्डी जित हासिल की है। इस अंदोलन की शुरुआत किवें हुई, किन्हां हालातां चों किसानां नूं गुजरना पिया ते की कुर्बानियां किसानां नूं देणियां पईयां, आओ जाणदे हां इस रिपोर्ट के जरिए। 26-27 नवंबर वो दिन जदों किसानां ने दिल्ली वल कूच करन दा फैसला किया, क्योंकि पंजाब च बैठे किसान अपनी आवाज़ केंद्र की तानाशाही सरकार तक पहुँचाउणा चाहुंदे सन ते केंद्र तक उन्हां दी आवाज़ पंजाब विचों पहुँचणी मुश्किल सी, जिस नूं लैके किसानां ने फैसला लिया कि वो दिल्ली जाणगे, उत्थे जाके अपनी आवाज़ केंद्र के कन्नां तक पहुँचाउणगे ते उन्हां ने 26-27 नवंबर नूं दिल्ली वल कूच करन दा ऐलान किया, जिस नूं नां दिता गया दिल्ली चलो अंदोलन। इस अंदोलन ने सरकारां दीयां जड़ां हिला के रख दित्तियां, जिस दे चलदियां 25 नवंबर नूं ही हरियाणा सरकार ने सख्ती करन दे हुक्म जारी कर दिते ते पंजाब दे नाल लगदे बार्डरां ते बैरीकेडिंग कर दित्ती गई। धारा 144 का ऐलान कर दिता गया ताकि किसान दिल्ली विच एंटर ना कर सकन। छब्बी नवंबर का दिन आया, किसानां ने दिल्ली नूं चाले पाउण दीयां पूरीआं तैयारियां खिच लईआं सन ते उन्हां ने दिल्ली वल कूच करना शुरू कर दिता ते जदों शंभू बार्डर ते पहुंचे तो उत्थे पुलिस वालों सख्त प्रबंध किए गए सन। बैरीकेड लगा के किसानां नूं रोकण दी फुल तैयारी सी, पर यह बैरीकेडिंग किसानां नूं ना रोक सकी। किसानां दे जनून अगे प्रशासन दे सारे प्रबंध खेरू खेरू हो गए ते किसानां वल्लों शंभू बार्डर ते लगे बैरीकेड तोड़ दिते गए। अगे वधदे किसानां दे काफले ते पुलिस वल्लों पानी दीयां बुछाड़ां कीतीआं गईआं, अथरू गैस दे गोले तक दागे गए। किसान शंभू बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा वल दिल्ली वल कूच कर रहे हैं। हरियाणा की धरती ते असीं खड़े हाँ। बॉर्डर क्रॉस करके टोल प्लाजे तो अगे तक किसान पहुँच चुके हैं। लगातार किसानां दीयां गड्डियां आड़ती एसोसीएशन वल्लों जो अपनी गड्डियां भर भर के किसानां दे अपनी मंगां मनवाउण दे लई किसान अपनी जिद ते अगे पहुँच चुके हैं। लगातार किसान दिल्ली वल कूच करते हुए ट्रैक्टर ट्रालियां भावें गड्डियां होण लगातार इत्थे तुहानूं दस दईए कि इस तो पहलां किसानां नूं रोकण दीयां बहुत कोशिशां कीतियां गईयां ने पुलिस वल्लों, भावें कि रैपिड एक्शन फोर्स भी बुलाई गई सी। इत्थे पानी दीयां बुछारां भी होईयां किसानां ते उस तो बाद हंझू गैस दे गोले भी छड्डे। दिल्ली नूं पूरा बंद करांगे चार सवेरे जद तक मोदी का ना ये काले कानून जिहड़े रद्द करके एन इस गल दे मसले नूं हल नहीं किसानां दा हुंदा, उत्ते किसान पिछे नूं नहीं मुड़नगे। बेशक गोलियां खाने तो पानी नहीं पिछाड़न दा कुछ भी नहीं, पत्थर का कुछ भी नहीं, गोलियां भी मारना गोलियां भी खाण नूं तैयार है। कोई सानूं इदां दी गलबात नहीं। मीटिंग का सद्दा दिता गया 3 तरीक नूं कि वो मीटिंग दे विच किसान कुछ सोचणगे कि मीटिंग दे विच जाना चाहिदा तुहानूं, क्योंकि पहलां 2 वारी जो 3 वारी मीटिंग बुलाई गई, भावें पंजाब की मीटिंग होवे भावें केंद्र की बेसिट्टा ही निकली है। हुण की लगदा तुहानूं कि केंद्र की मीटिंग दे विच की फैसला लै सकदी है? देखो सानू मीटिंग दे विच इन्हां दा सिੱਟੇ निकलण दा कोई आस नहीं है कि धौण ते गोडा रख के करना पैना। बाकी है कि साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ 31 किसान जथेबंदियां ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ फैसला ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਹੋਊਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ।
ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੇ ਮੋਦੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਖੀ ਕਰਤਿਆ, ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਤੇ, ਸਭ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਰਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਥੱਪੜ ਨਾ ਇਹਦੇ 64 ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਵਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ? 32। ਉਹ ਹੁੰਦੇ 32। ਚੱਲ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਥੱਪੜ, ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਲਾਗ 3 ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੈਲੇ ਹੈ ਉਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਠੀਕ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਦਿਨ? ਉਹ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਂਗੇ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਗਈ ਆਏ ਵੇ ਹੋਣੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਦਿਨ। ਉਹ ਅਜਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਮਝ ਜਵੇ, ਅਜਾ ਵੀ ਸਮਝ ਜਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਲ ਬੈਠੇ 3 ਨੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਕੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬੰਦੀ ਬੈਠੂਗੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸਨ। 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ, ਪਿੰਡ ਕਮੇੜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠਿਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਮ ਜੱਟ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਿਖੀ ਆ। ਜਿਉਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਜਨਮ ਲਈ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਕਿਉਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਢੈਂਦਾ, ਵੱਟਾਂ ਖਾਲਾ ਤੇ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖੋ, 2 ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਵਾਰੀ ਸਹੁੰ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਘਾ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਹੀ 5 ਟਰੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਸੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੋਰੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਡੇ ਗਾੜੀ ਫਿਰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸਾਹ ਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਫਾਇਲ ਆਪਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਐਡੇ ਤਗੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਕਰਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਡਮਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ SDM ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਰੇ ਕਰ ਲਓ ਗਾੜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ।
ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਮਗਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਪਾ ਧੂਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਭਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੈਕਟਰ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਬੇੜੋ। ਪਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਲ 'ਚ ਲਏ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜਿਆ 27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਲੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੋੜਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਹਿਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਰਸਤਾ, ਜੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਝੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਖੈਬੜੇ ਹੋਏ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। BSF, CRPF ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕਣ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ BSF ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ है, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। किसान भी इतने पहुंच चुके हैं। किसान जो है उन गलबात करते हुए ने। और इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी हम लोग आपके साथ हैं, निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है। हम भी नेता नहीं है। सर कोविड की चल रही है, आपकी गिनती कितनी है जी? कितनी गिनती है आपकी? गिनती तो हमें आप हजारों में करते हैं सर, सैकड़ों में करते हैं। आपके लिए कोविड नहीं है, हमारे लिए कोविड था। बिहार में इलेक्शन हुए हैं। बिहार में इलेक्शन हुए हैं। मैं बोलता हूँ बिहार में इलेक्शन हुआ, कोविड है नहीं। बिहार में इलेक्शन हुए तो उसके अंदर क्या आपको लगता है गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई है? नहीं हुई। हजारों लाखों का पूरा ऑब्जर्वर आप ही थे क्या इलेक्शन? ये जो मीडिया है ना, कवरेज इनकी देखते थे हम लोग। इनकी कवरेज है, लाखों का था। सर हम लोग कोई नेता नहीं है। कोविड है तो सच बोलते हैं। हमारे लिए कोविड है, आपके लिए कुछ नहीं। अगर पूरी दुनिया दिख जाती तो फिर तो पता नहीं क्या बात हो जाती। सर वो तो मालूम है। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोग भारत के बशिंदे हैं।
ये हमारी राजधानी है। आप भी भारत के बाशिंदे, हम भी भारत के बाशिंदे, इसीलिए हम लोग आपसे बात करने आए हैं और हम भी आपसे बात ही करना चाहते हैं। ये सर हम लोगों को परेशान मत किया जाए, हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क ला के बोलोगे तो मास्क ला के बैठेंगे। लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो, क्योंकि झगड़ा किसान नहीं कर रहा। हम लोग 50 दिन से पंजाब में बैठे हैं, एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा। पुलिस आपके सामने हाथ जोड़ी है क्योंकि वो हम लोग पाँव को हाथ लगा देते, हमें जाने। देखिए सरदार, नहीं ये तो आप बहस कर रहे हैं पुलिस से, क्या करें? पैर वाली बात मत आप बताओ क्या करें? नहीं बहस क्या की है? लेकिन एक बात आप क्लियर मान लीजिए, आप वहाँ पर है, वहाँ रहिए, ठीक है, ठीक है, आप इंतजार कीजिए, ठीक है, ठीक है। अभी आप वहाँ वापस जाइए, ठीक है जी, ठीक है। और जब हम बात करते हैं, अभी आप वापस जाइए। हमारी 1 मिनट बात सुन लो। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हमारे को चाहे आधा घंटा रोक लो, चाहे 2 दिन रोक लो, पर यहीं से जो आपने तार लगा दिया, आप अपनी ड्यूटी करें, हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हमने यहीं से निकलना है, आज निकल जाए, कल निकल जाए, 1 घंटे में निकल जाए। 1 साल बाद आप वहाँ जाइए। 1 मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने हम लोग हमारा झगड़ा पक्ष करने रखने नहीं दो। पहले बोला है। हम आपको बेनती निवेदन किया है, नहीं पुलिस झगड़ा करती है क्या? पुलिस तो आपकी सुरक्षा के लिए, ये तो आप सहयोग कीजिए। हम कह रहे हैं आप वही इंतजार कीजिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। इंतजार कितना टाइम? देखो आप 2 दिन बैठोगे, हम भी 2 दिन खड़े रहेंगे। आपको अगर आप 10 दिन बैठोगे, हम भी 10 दिन खड़े रहेंगे। इसलिए पहले आप वहाँ जाइए। रात 12 ਵਜੇ ਆਏ ਜੀ, 15-20 ਜਣੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 50-50 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਡੂੰਘੇ ਪੱਟ ਕੇ ਮੂਰੇ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸਮਝਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀ, ਕਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਪੂਰੇ ਜਾਮ ਦੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘੀ। 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਅਗਲੀ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੰਘਰਸ਼। कृषि मंत्री ने कहा है कि ਇਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, कृषि मंत्री आते नहीं ਜੋ है। ਕਰਨਾ ਕਰਨ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੋਂ ਬੰਬ ਸੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ। 3 ਦਿਸੰਬਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਏ ਸੀ ਕੁਝ ਕੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਉਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧਣ, ਅੰਜਾਮ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਆ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੇ ਗੈਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज
गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਢੋਲ ਵੱਜ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਉੱਠਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों खेती कानून रद्द करने का ऐलान कर दिता। किसानों वालों जश्न भी मनाए जा रहे हैं, पर उन्होंने सरकारों ते भरोसा नहीं। बेशक जश्न मनाए गए, किसानों का कहना सी कि यह अंदोलन उदों तक जारी रहेगा जदों तक ये कानून पार्लीमेंट 'च रद्द नहीं होंदे, क्योंकि सरकारों वालों वादे तां कीते जांदे ने पर पूरे नहीं होंदे। जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਾਂਗੇ। आज हमें सबसे ज़्यादा खुशी है गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिहाड़े की, तो उस दे नाल जे प्रधानमंत्री जी ने कहा तो वो असी उदों मन्नांगे जदों कि साडे कोई मतलब साडे आगू कहणगे, संयुक्त मोर्चा कहूगा, जां चलो मतलब इस तरह की अफवाह तो बहुत चिर हो गया आ रही नूं, पर इनू मन्निया उदों ही जाऊगा। असी अपना अमल जदों इहदे ते अमल होऊगा ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮੱਥ ਲਿਆ, मर के ही जाएंगे या जीत के जाएंगे। नहीं, खुशी तो इस बात की है अगर जो प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उस पर अमल भी हो, क्योंकि पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं किए जाते, इसलिए हमें यकीन नहीं है। जितनी देर लोकसभा में बाकायदा कानून रद्द नहीं होते, राज्यसभा में रद्द नहीं होते, राष्ट्रपति के साइन नहीं होते, उतनी देर हमें यकीन करना मुश्किल है। अगर इस पर ये करेंगे तो हमें बहुत खुशी है। जो इतना साल भर आंदोलन चला है तो इसका ये फल है, इसका सिट्टा है, इसका नतीजा है कि हमें बहुत खुशी होगी। खैर, एक गल ਤਾਂ है कि जो पंजाबी एक बार मन ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਟਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਿਰ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਠਾਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਮੰਨਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।